بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على
سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلمه وصله وبرهه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركاتنا الصاحب الراتب قلب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح الشيخ علي ابن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العاصم وصولهم وبرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المنايا على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ولعين وذي بغي من شر ولد الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم حلنا بالتقوى والاستقامة وإنا من وجبة الندامة بالحال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متابعه له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عمس الوهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal bilad. وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وبلي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sambungan pelajaran yang terdahulu halaman 25. Halaman 25 yang di pinggir baris ke-7 dari bawah, yang di pinggir baris ke-7 dari bawah halaman 25. Yang berkitab lah, yang kada berkitab pada bapak. Yang berkitab atau kada berkitab sama aja, Muhammad Taguring desa Taguring juga. Jadi yang ianya memperhatikan. Dapat aja lah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid-dharain amin. Min alamatin nujhi fi nihayat arju' ila Allah fil bidayat. Min alamatin nujhi, di antara ciri, di antara tanda-tanda atau ciri-ciri atau alamat nujhi itu sukses. Maksud sukses di sini dapat ma'rifat yang datang dari Allah. Jadi ma'rifat terbagi dua. Ada yang disebut ma'rifat awaluddin, ma'rifatullah. Itu diusahai belajar sifat 20. Paham ikhlas disebut awaluddin ma'rifatullah. Nah, ma'rifat yang kedua adalah ma'rifat yang datang dari Allah, yang disebut hakul yakin namanya. Nah, ciri orang itu sudah hakul yakin, itu maksud nujhi ini tuh. Ciri orang sudah sukses, dapat hakul yakin, dapat ma'rifat yang datang dari Allah di kesudahan perjalanannya, bin nihayat. Maka ketahuan cirinya tadi adalah ar-ruju'u ilallah fil bidayat. Nah, di awal-awal fil bidayat itu di awal-awal inya hendak beribadah tenah. Di awal-awal perjalanan inya beribadah sudah ada di hatinya tadi ar-ruju'u ilallah. Nah, maka ar-ruju'u ilallah ini atau bahasa kitanya kembali kepada Allah. Apabila sifat atau perhatian kembali kepada Allah itu kadada di hati seorang murid, itu ciri kada sukses di ujung perjalanannya. Nah, tapi bila ar-ruju' ilallah ini ada di perhatian seorang murid di awal-awalinya hendak berjalan, maksudnya hendak beribadah itu cirinya akan mendapat kesuksesan di ujung perjalanannya. Maksudnya kesudahannya. Nah, ini maksud daripada ikam yang kita baca sekarang ini. Bidayatul muridi, maka permulaan perjalanan seseorang murid yang hendak lawan Allah Ta'ala itu dekat parak ya kita. Jadi murid ini beda dengan tolib. Kalaunya tolibun penuntut ilmu, paham lawan ilmu, lalu hanya hendak berparak dengan yang memberi lawan ilmu. Nah, hendak hati itu berparak dengan yang memberi lawan ilmu disebut seorang murid sudah. Kalau kita masih menuntut ilmunya aja nyara tolib naranya penuntut ilmu, tolaba yatlubu tolaban fahuwa tolibun. Nah, tapi kalau kita hendak setelah ilmunya dapat, paham, lalu kita hendak berparak lawan si ampun ilmu, maka kita berubah menjadi disebut murid naranya. Nah, murid ini permulaannya, bidayatul murid, permulaan perjalanan ibadah seorang murid lah, minal umumi secara kebiasaan, li ziyadati hali wusulihi. Nah, hendak menambah-nambah kedekatannya kepada Allah. Nah, itu secara kebiasaan murid ini. Nah,
Ada dalam hatinya tadi menambah-nambah selain daripada hanya untuk menambah-nambah kedekatan kepada Allah. Jadi sehari, seminggu, sebulan, setahun, cita-citanya satu aja, itu murid. Ilahi anta matlubi, itu cita-cita seorang murid. Nah, kalaunya si murid tadi berisi cita-cita banyak, hendak ini, hendak itu, apalagi tergolong cita-cita tersebut urusan-urusan keduniaan, itu naranya burid. Nah, mim berganti lawan ba, burid. Bukan berarti si murid tadi menghindar dunia, kada. Dunia ada di tangannya, ada di pakaiannya, ada juga bisi kendaraan, ada juga bisi segala macam. Tapi hatinya tadi yang ditujunya mulai bangun guring sampai kena guring pulang, bangun guring pulang, bangun guring pulang, berguringan aja terus tuh. Nah, yang dituju tuh hanya Allah. Nah, walaupun gawiannya tadi macam-macam, ada bertani, ada berdagang, ada di toko, ada di kantor, tapi hatinya tadi hendak menuju Allah. Nah, itu murid tuh. Nah, tapi biar di masjid berdiamnya, apalagi misalnya di pucuk masjid berdiam guring. Nah, tapi hatinya tadi yang ditujunya lain Allah, maka ini lain murid ngarannya. Tapi biar di pasar paiwakan, hari-hari baca tukan, tapi yang ditujunya hanya Allah, kada lain dari itu, padahal gawiannya mencatuk iwak aja terus tuh. Tapi yang ditujunya Allah, ini seorang murid narnya. Nah, datang di mana bisa paham bahwa yang dituju hanya Allah, hasil dari belajar 3 mata pelajaran. Pertama, tauhid sifat 20 paham, fikih supaya beribadah jangan salah paham, akhlak hati tasawuf supaya jangan kada sama dengan kelakuan akhlak Rasulullah. Nah, 3 macam ini kena menimbulkan atau membuahkan, asal bujur 3 ini dipelajari, menimbulkan hati tadi hanya rami lawan Tuhan. Nah, kada hendak hati itu rami kepada selain Allah, yang ditujunya hanya Allah. Maka orang seperti ini di atas tingginya, di atas lebih tinggi daripada orang beriman sebenarnya. Orang beriman di bawah itu, ini seorang muridnya di atas dari orang beriman. Nah, tujuannya di dalam hidup dan menjalani kehidupan ini hanya rami lawan Allah. Nah, tingkatan rami lawan Allah ada sama. Ada yang sebatas ilmunya aja, hanya rami lawan Tuhan. Ada yang sebatas pandangan hatinya rami lawan Tuhan, disebut ainul yakin. Ada yang sebatas sampai kepada tujuan yang disebut hakul yakin. Nah, ketiga-tiga itu memang sama-sama rami lawan Tuhan, tapi lain-lain derajatnya. Nah, lain-lain derajatnya. Nah, maka bagi seorang murid biasanya ini hendak meninggikan derajat kedekatannya kepada Allah. Nah, itu walaupun gawiannya tadi ada mesti harus di masjid. Di manakah? Siapakah narannya? Laki-laki kah, bini-bini kah, tuha kah, anum kah? Kada begiringan kalau bang misalnya mantangan anum, bu anum tentu jauh, belum tentunya seorang murid, belum tentu juga, dasar memang belum tentu. Ya kalau amun yang anum belum tentu, yang tuha sama aja, ya bisa tuha ini huban aja menyeraput. Nah, jadi kada begiringan umur, begiringan hidayah Allah. Nah, begiringan hidayah Allah. Jadi jangan menyepelekan yang anum, sebab bila kita menyepelekan yang anum, tabulik sejarah ke zaman Abu Jahal. Nabi itu anum bahari disepelirkan oleh ibu Abu Jahal Abu Lahab. Nah, tapi disepelirkan kan? Nah, disepelikan ya kita. Nah, disepelikan. Jadi bagiringan tergantung bagi pelir masing-masing juga. Nah, itu. Jadi yang anum kada boleh mahina akan yang tuha. Mutu umurnya tuha aja. Pada orangnya bebungulan juga aja. Nah, kada boleh nang itu. Yang anum wajib menghormati yang tuha, walaupun yang tuha ini dasar bebungulan. Nah, yang tuha kada boleh juga merendahkan yang anum. Kenapa? Walaupun yang anum ini umurnya anum. Nah, jadi disuruh yang tuha menyayangi, menghargai yang anum. Yang anum wajib menghormati lawan yang tuha juga. Nah, itu. Yang bujurnya jangan saling baku kulubian ya kita. Nah, melihat nintuh ya. Dek tepung saya ngomong, nintuh pakai tamporong ya. Nah, bahasa sambatan ada ramin kayak itu. Ada ramin.
Ada rami berarti kada paham sifat 20 narannya. Nah, amun bujur paham sifat 20, kita bersifat tawadhu hati. Nah, bersifat tawadhu dan asal bujur paham sifat 20, hatinya tadi satu tujuan, ampih bercabang-cabang. Nah, apa tujuannya? Hanya hendak rami lawan Allah. Walaupun ini ada di pasar, walaupun ada di kantor, walaupun ada di mana-mana. Nah, itu urusan hati panglinto. Maka hati inilah yang dilihati oleh Allah. Nah, biar bagamis, biar bersorban, tasbih 3 buting tasbih. 3 kalung sebuting, kalung gulung sebuting, sebelah kanan sebuting, sebelah kiri sebuting, 3. Wah, beimbay mengatik. Yang digulu jokin nah. Tapi yang dipandang Allah tuh berdudi, tasbih ini berdudi. Yang dilihati Tuhan tuh hatinya dulu. Rami katanya lawan aku aja Tuhan. Bila inya rami lawan aku atau sakurang-kurangnya inya hendak lawan aku. Nah, inilah yang dikatujui oleh Allah. Tapi walaupun aksesorisnya luar biasa, pokoknya aksesoris itu al-alamah. Kada alim, kada al-alamah. Punya bersaing lawan Prabula bulangnya. Kenal benar. Tungkat ada juga besi. Nah, surban di sini pulang nah. Di sini pulang surban 3. Kayak zaman Majapahit bahari. Batu pulang tasbih segala macam lengkap. Nah, sakalinya orang gila. Hah? Bisa aja kayak itu orang gila. Waktu orang gila, orang belum ajan sudah duduk di paimaman. Nah, berarti kegilaan narannya. Nah, maka mulai wayah ini kita berpikir memperbaiki hati. Karena yang selamat kena bertamu Allah hati yang bagus. Nah, ampih kita mengharung lawan makhluk ini jangan tapi melihat hati. Kita ini kadang-kadang tak pengaruh lawan makhluk. Bila makhluk memuji ganal hidung kita. Nah, tak bawa ke rumah bagi kisah lawan bini kam tahukah aja tadi. Panjang kisah tak. Karena bila makhluk mencela pulang, nah menganggap tak bawa bulik pulang ke rumah panjang pulang kisah. Menyai tahu aja si anu itu aja. Aku beri salam, kadang menyahuti, pungol benar. Tak bawa kisah ke rumah. Kenapa? Siapa yang salah? Ada orang nggak ada salah, kita yang salah. Di mana salahnya kita? Kita sampai ke Tuhan ini nah masih aja memikirkan makhluk. Maksudnya memikirkan sikap makhluk. Tang hendak dipuji, kita harus ketujuh. Ada aja aku hendak dipuji aja, cuma bila orang menyinggung kita tersinggung, nah sama aja juga artinya. Bila orang mencela tuh kita tersinggung sama aja, mencari pujian juga. Nah, maka seorang murid ini permulaan hati yang baik untuk menuju Allah. Nah, jangan-jangan kita ini murid aja belum lagi. Nah, apabila di hati kita masih banyak isi kehendak, baik itu urusan keduniaan, nah misalnya hendak ini hendak itu segala macam, belum lagi murid tuh. Jadi murid ini cita-citanya satu aja. Nah, cita-citanya hendak rami lawan Allah. Tuh murid narnya banyak benar sudah tereliminasi nih. Ya kalau, nah belum murid lagi. Jangan-jangan yang mbak tadi, belum mungkin sama aja juga. Jangan-jangan mbak tadi. Nah, jangan-jangan mbak tadi. Empat kajian kemarin benar sudah. Padahal sekarang jadi Allah Ta'ala lain murid nih burit nih nek. Nah cuma mun kita hendak sukses jadi Ibnu Athaillah Sakandari, permulaan seorang murid itu wajibnya di hatinya ada sifat ar-ruju' ilallah. Nah, apa itu ar-ruju' ilallah? Nah, sambungannya. Faman sahhaha bidayatahu. Barang siapakah laki-laki bini-bini sahhaha membujurkan bidayatahu perhatiannya waktu di permulaan ini hendak berjalan. Maksud berjalan di sini hendak beribadah. Nah, hendak beribadah, hendak berparak lawan Allah nih, beribadah narannya. Nah, ibadah ini pun ada aturannya. Ibadah yang diatur oleh guru kita. Ada bisa kita mengatur-atur seorang. Nah, amun 5 waktu sudah jelas sudah ya kalau ada kalau jadi 6 waktu. Nah, karena ada wiritan dari guru kita. Nah, wiritan pagi, wiritan sore, amaliyah ini, amaliyah itu dibaca.
Nah ninto. Lalu kita maulah jadwal sudah hendak mengatur hidup kita nih supaya ada juga isi wiritan tasusun. Ini jam menuntut ilmu, jam ini jam pembacaan, jam ini jam sembahyang. Nah matur ngarannya. Nah mulai hendak menggawi nang kaya itu disebut awal permulaannya berjalan menuju Allah ngarannya. Jadi berjalan menuju Allah itu bukan berarti mulai palangka ke Banjar kada. Maksudnya beribadah. Nah cuma yang dituju dalam ibadah nih itu Allah, maka disebut murid orang nih. Nah yang dituju amun yang dikehendaki hendak supaya lancar usaha aja. Misal baca Yasin nih, kabul hajat, lancar usaha, bebini 4 misalnya lah. Nah ini lain berjalan menuju Allah. Satu aja tujuannya, yaitu Allah, maksudnya keridhaan Allah. Nah maka barang siapa sahaha membujurakan perhatiannya waktu permulaannya hendak beribadah, kayak apa cara membujurakan perhatiannya tadi? Birruju'i ilallah. Nah, birruju'i ilallah. Apa itu ar-ruju' ilallah? Secara kata kembali kepada Allah. Secara makna maksudnya bukan kembali tadi mendatangi Tuhan berjalan. Ada maksud kembali di sini menyadari bahwa kita kada pernah kawa sampai kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah, sadar. Nah tulis di bawah ruju' untuk sadar. Nah, secara kata kembali, raji'a yarji'u, kembali atau pulang. Nah maksudnya sadar bahwa kita kada pernah kawa untuk sampai kepada Allah. Kita memang disuruh beribadah, zat kita disuruh beribadah. Nah zat kita, ibadah kita itu kada ada bisi kemampuan untuk menyampaikan kita kepada Allah. Kitanya kada kawa sampai, ibadah kita pun kada kawa menyampaikan kita kepada Allah. Nah ada kesadaran dulu bahwa aku ini sebenarnya fana. Arti fana itu kada pernah kawa apa-apa selama-lamanya. Nah, mulai bahari wah ini sampai kaina kada pernah kawa apa-apa pananarannya. Yang bersifat baqa hanya Allah. Arti baqa hanya Allah yang kawa terus-terusan. Hanya Allah yang berisi segala-galanya terus-terusan. Nah, kita kada pernah kawa. Apabila kita kada pernah kawa, apalagi berisi begini, kada pernah berisi selama-lamanya. Nah kesadaran bahwa kita kada pernah kawa untuk sampai kepada Allah, untuk menuju Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, inilah yang disebut ar-ruju'u ilallah. Nah itu dulu wajib ada kesadaran di hati bagi seorang murid. Walaupun gawiannya tadi beribadah, ada orang yang gawiannya beribadah, tapi di hatinya tadi mengandalkan ibadahnya. Bahkan inya mengandalkan kecangkalan dirinya. Bahkan inya melihat bahwa inya tadi kawa beribadah, kawa rajin, kawa cangkal, kawa bangun tengah malam. Nah diandalkannya ke kawanya inya itu. Nah ini belum ar-ruju' ilallah ngarannya. Nah ini makan ini mengatur urusan hati. Gawian sama. Nah, yang seikung baca Quran, sama. Yang seikung baca rotibul atas, yang seikung baca rotibul atas sama. Itu baca salawat sama. Perhatian bisa belain. Nah, maka perhatian seorang murid, nah wajib amun hendaknya sukses kena di akhirnya, maksudnya hendak dapat hakul yakin, wajib di hatinya tadi ada ar-ruju' ilallah. Apa itu ar-ruju' ilallah? Sadar diri. Yang seorang itu sebenarnya kada pernah kawa apa-apa. Nah, imbah itu pulang sadar diri bahwa ibadah yang kugawin ini kada kawa diandalkan, kada kawa menyampaikan kita kepada Allah. Nah, mengkaya itu kada usah beribadah aja, kada kaya itu maksudnya. Tetap kita beribadah disuruh, tetap kita membaca wirid, tetap kita beramaliyah itu tetap. Tapi hati kita tadi disuruh berisi kesadaran bahwa yang bujur-bujur berisi kesanggupan menyampaikan aku kepada Allah hanya Allah juga. Nah,
hanya Allah juga. Sama nak aja kita minum, tetapi disuruh minum. Nah, contoh minum nah. Contohnya nah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita walaupun disuruh minum, kada boleh kita menganggap bahwa banyu ini berisi kasanggupan menghilangkan haus. Nah, sama kita beribadah, tetap disuruh beribadah, tetap digawe ibadah, tapi jangan sampai beranggapan ibadahku ini berisi kasanggupan menyampaikan aku kepada Allah. Nah, karena baik aku maupun ibadahku makhluk. Setiap makhluk sebenarnya hukumnya, sifatnya fana berlawasan. Nah, apabila fana berarti kada memberi bakas. Makhluk bang, kada bisa memberi manfaat, kada bisa memberi mudarat. Ini secara hukum tauhid lah, hukum tauhid. Tapi kalau hukum fikih pas saja sudah. Banyu diulahkan Tuhan, fadilatnya menghilangkan haus. Nasi fadilatnya diolah Tuhan menganyangi, fadilat hukum adat. Nah, sembahyang 5 waktu fadilatnya bila digawi secara hukum adat memasukkan inya ke dalam surga secara hukum adat. Nah, tapi dalam pandangan tauhid wajib kita ar-ruju'u ilallah. Nah, membujurakan hati bahwa sebenarnya segala sesuatu selain Allah kada ada berisi kesanggupan untuk menyampaikan aku kepada Allah. Nah, disuruh beribadah, disuruh kita tadi dalam ibadah tadi ikhlas, tapi kita disuruh menyadari bahwa ibadahku, ikhlasku, sabarku kada pernah berisi kemampuan menyampaikan aku kepada Allah. Nah, caka ibarat kita hendak ke Banjar, berbuat di mobil, ya kalau berbuat, tapi di hati ini disuruh ar-ruju' ilallah, yang sanggup menyampaikan aku kepada ke Banjar tadi hanya Allah, lain mobil. Tapi berbuat di mobil, jangan kada berbuat, bocil aja. Wah, nyawa ini belum paham sampai 20 sekolah aja. Nah, nyawa tolak aja, aku di sini aja kan, jadi bisa aja Tuhan nyampe yang sana. Nah, ini kada pintar. Nah, ada pintar kada mau menggunakan sabab nananya. Kada boleh nang itu gunakan sabab. Nah, cuma kena waktu kita menggunakan sabab, Allah menilai hati kita. Mana yang berpegang dengan sebab, mana yang berpegang dengan Allah. Ada orang yang berpegang dengan sebab, salah naranya kada ar-ruju' ilallah. Ada orang yang berpegang dengan Allah untuk sampai ke Banjar, ini yang disebut ar-ruju' ilallah. Maka barang siapa menganggap dirinya sampai karena kecangkalannya, karena ibadahnya, selamanya inya kada pernah merasakan manisnya sampai kepada Allah. Nah, itu. Nah, yang dimaksud. Waman sahaha bidayatahu birruju' ilallah. Barang siapa membujurkan hatinya di awal perjalanan ibadahnya dengan cara apa? Birruju'i ilallah. Paham sudah kita ar-ruju' ilallah ya kalau? Nah, sadar. Lalu yang kedua, imbah kita sadar bahwa kita sebenarnya kada ada bisi kesanggupan, ibadah kita pun kada ada bisi kesanggupan. Nah, yang kedua, wa tawakkuli alaihi. Tawakul itu asal katanya tawakal, berserah. Maksudnya minta aturakan Allah, minta pimpinakan Allah. Apabila kita minta pimpinakan Allah, maka apa ujar Allah beinggih. Maksudnya, jadi orang bertawakalan Allah itu apa ujar Allah inggih. Tapi mun kita bertawakalan Tuhan sampai tanya, tapi kita yang mengatur-atur Tuhan belum lagi. Jar Allah Ta'ala nyawa garing lah seminggu inggih. Nah, beneran tawakal. Ya Allah, ulang siat aja. Maka nyawa anak minta pimpinakan aku. Jar Allah Ta'ala nih. Nah, jadi orang yang asli sifat tawakal nih lah. Nah, arti sifat tawakal ini apa ujar Allah beinggih. Karena kita sudah menyerahkan hidup kita, ibadah kita seluruhnya minta aturakan Allah Ta'ala. Allah ini yang paling baik pengaturan Allah Ta'ala. Ini manusia nih seluruhnya berisi kehendak macam-macam. Yang terbaik kehendaknya dikumpulkan 10 macam kehendak yang terbaik, dipanjatkan kepada Allah, seluruhnya tadi menjadi rendah nilainya amun dibanding dengan keputusan Allah. Nah, lah kita nih hendak sihat, hendak sugih, hendak lancar, hendak ganal batang. Nah,
tapi batang lah. Handak ganang kadang kan ada nih handak ganang nih buktinya manu ka ampas teh itu nang hari-hari apa jeung nih. Nah iya teh anggeunali teh. Nah, handak ini, handak itu, handak ini, handak bini ampat segala macam macam-macam teh. Nah, banyak kehendak, seluruh kehendak nih tuh kalah nilainya dengan keputusan Allah. Ternyata kehendak kita yang 10 macam tadi ini itu segala macam dijulungi Tuhan garing, maka nilai garing itu lebih hebat daripada kehendak kita yang 10 macam yang baik nih tuh. Nah, bagi siapa perasaan bahwa garing itu terhebat dibanding kehendak yang banyak tadi, bagi orang yang bujur tawakalnya lawan Allah. Nah, ini yang lantaran tawakal naranya. Jadi kada memilih tapi minta pilihakan Allah. Nah, bila di hati seorang murid belum berisi perasaan, belum berisi aplikasi tawakal di hatinya belum ada, minta pilihakan Allah, minta bimbing Allah Ta'ala, minta pimpinakan kada ada lagi, jaga kada sukses juga. 2 sudah. Nah, kenapa garang kita disuruh minta bimbingan Allah Ta'ala? Karena yang bersifat ilmu hanya Allah, yang bersifat iradat, yang memberi, yang menentukan hanya Allah, yang bisi kudrat taksir memberi bakat hanya Allah. Kita kada pernah bisi ilmu, seluruh makhluk dikumpulkan kalilah aja jar Quran sedikit. Nah, sedikit artinya ya kada ada. Nah, kudrat kita la taksir kada memberi bakat, kehendak kita kada menentukan, itu terbukti sudah. Ayo, pian hendak bisi bini putri Indonesia, sekalinya tiwadak tahantak. Nah, ayo pikirkan. Menentukan kehendak kita kada. Nah, kada menentukan kekuatan kita, kada memberi bakas. Nah, yang kudrat menentukan, iradat yang menentukan, yang berisi ilmu yang kada bertepi, ilmu yang dari awal sampai akhir hanya Allah. Maka kita minta bimbingan Allah Ta'ala. Nah, maka barang siapa mantawakal, barang siapa menyerahkan urusannya, minta pimpinakan Allah Ta'ala, maka bahwa hasbuh, Allah kena mengaturnya dengan pengaturan sebaik-baiknya. Nah, 2 sudah. Lah, ini perhatian seorang murid nih supaya kita tahu dulu. Nah, yang ketiga, wal isti'anati bihi, minta tulungi Allah. Nah, minta tulungi Allah. Pertanyaannya, sebelum kita minta tolong lawan Allah, Allah sudah menolongi kada? Sudah menolongi. Berarti Allah Ta'ala ini baikan benar, maka disebut karim. Belum kita meminta sudah sidin bari. Kita hendak beruduh aja, hendak itu nah Tuhan memberi tuh. Hendak tuh Tuhan memberi. Imbah itu pulang kawa berdiri hendak berjalan, Tuhan juga memberi. Kawa balangkah salangkah, Tuhan juga memberi. Menuju ke pauduan nih, belum sembahyang lagi. Imbah itu pulang memutarkan, Allah juga yang memberi. Kawa pulang menanai banyu, Allah juga memberi. Seluruhnya pemberian Allah. Padahal kita belum sempat minta tolong tuh belum sempat. Kalau saya ya Allah, belum minta tolonglah hendak kada ada. Nah, kada sempat berucap sudah Allah tolongi. Dari mulai bangun guring, berduduk, berdiri, masuk kawisi, berudu, sembahyang, seluruhnya Allah yang menolongi. Nah, makanya kalimatnya tadi isti'anah, menyadari pertolongan Allah di diri kita. Nah, menyadari bahwa pertolongan Allah itu nampak di diri kita. Nah, maka kalimat orang yang sadar bahwa sebenarnya kita ini selalu ditolongi Allah, kalimatnya tadi bismillah. Maka disuruh kita bismillah ya. Arti bismillah ini kita kada kawa berlepas dari pertolongan Allah. Nampak benar kebaikan Tuhan di situ. Apabila Allah menolongi setiap saat, setiap detik, kita kada pernah bisa lepas dari pertolongan Allah. Sedetik lepas dari pertolongan Allah, lah halaka. Jalur orang tauhid lah halaka. Disaya binasa. Nah, maka 3 perkara ini nah. Pertama, ar-ruju', sadar diri kita kada kau apa-apa. Yang kedua, minta pimpinakan Allah, tawakul alaihi. Yang ketiga, isti'anah bihi. Nah, minta tolongi sidin. Padahal sidin sudah menolongi. Nah, 3 perkara ini kalau kita ambil satu kesimpulan yang bahasa Banjar, nah yang supaya lebih mudah dipaham aja lah. Kan 3 macam bisa kadiingat pian tuh. Pertama ar-ruju' ilallah.
Jerpian baju bajalah ya. salah dengar sudah baju bajalah. Satu wa tawakkulu alaih, jerpian tukul alaih ya, tukul alaih. Nah, isti'anati bih, jerpian cil anah tempat juga jerpian. Nah, tiga perkara ini diambil disimpulkan hanya satu kata dalam bahasa Banjar. Jadi kita disuruh bagawi, disuruh beramal, disuruh bawirid, tapi pasang perasaan di hati. Nah, apa itu? Nah, biar kita kalau ucapan kata-katanya bismillah. Nah, kesadaran hatinya lebih mudah adalah ya Allah pianja. Nah, pianja. Pian aja Tuhan. Ulun kada kawa. Nah, bismillah pianja. Hendak baudo pianja Tuhan. Ulun kada kawa. Nah, tapi baudo jangan pianja Tuhan. Pianja. Berabah aja orangnya pianja Tuhan. Ayo maka orang ajan sudah ya pianja. Nah ini narannya bungo kada kayak itu. Nah berjalan pianja Tuhan yang menolongi. Nah pianja yang menolongi. Nah, pianja yang kawa. Nah karena kita terbuka hijab sedikit terbuka hijab maksudnya seolah-olah Allah tuh menjawab jar Allah Ta'ala waktu kita berucap pianja Tuhan yang menolongi dasar mulai bahari nang aja sih dan ada kesadaran nang kita kena tiba dasar mulai bahari nang aku yang menolongi nyawa mulai bahari cuma wahini naham nyawa hanya balampu mulai bahari sudah sadar tuh sadar. Nah maka bahasa yang mudah dipaham lagi barang siapa kada bismillah bagagagawi kada babarkat. Nah, barang siapa ibadahnya kada ada berisi perasaan di hati tadi tiga perkara ini perasaan bahwa kita tidak kau apa-apa pian Tuhan nah pian Tuhan jar Allah dasar aku. Nah lalu Tuhan menolongi kelihatan kada kebaikan siden. Nah kelihatan. Nah yang kelihatan waktu kita beramal itu kebaikan Allah itu yang kelihatan tuh. Seluruhnya zahir dan batin kebaikan Allah. Bukan kebaikan kita. Amun yang ada kelihatan seluruhnya kebaikan Allah adalah kita bisa apa-apa. Kada ada bisa apa-apa. Berarti seluruhnya tadi kesugihan milik Allah selalu dan selamanya. Mulai bahari nangai ya Allah Ta'ala. Cuma nyawa namanya sadar. Nah, berarti walaupun ibadah kita banyak tetap gelar kita al-fakir kada bisi apa-apa selama-lamanya walaupun kita sugih banyak bisi harta di rumah punya ada kau menghitungi sampai uyuh kada tuntung menghitungi kebanyakan bisi duit. Nah tetap gelar kita al-fakir. Nah kada pernah kawa bisi apa-apa kada pernah sanggup apa-apa al-fakir narangnya menyadari bahwa kita kada kawa tapi ternyata kawa kebaikan orang tak. Nah kebaikan orang melihat lawan kebaikan orang inilah ciri bahwa ia tadi sudah bujur ar-ruju'u ilallah. Nah mudahan paham inilah. Nah bila beribadah kada ada perasaan yang kayak itu nah berarti kada memenuhi syarat sebagai murid narangnya. Kada memenuhi syarat sebagai murid. Sambung lagi hanya berapa sejam lagi kita ini lawas lagi. Nah sambungannya pulang apa yang disadarinya apa yang dipintanya lawan Allah untuk supaya Allah membimbingnya dan apa yang dimintai tolongnya kepada Allah. Nah ayyusilahu ilaihi bahwa Allah yusila itu ada huwa kembali kepada Allah bahwa Allah menyampaikan inya kepada Allah. Nah jadinya harus diisi kesadaran yang menyampaikan aku nih kepada Allah yang menyampaikan ulun nih kepada pian wahai Allah pian juga. Nah kada ulun sebab ulun kada pernah kawa apa-apa bila ulun ini dapat ini pian yang memberi. Bila ulun kawa ba ini pian yang memberi. Bila ulun dapat balasan ini pian juga yang memberi. Nah, seluruhnya kebaikan pian aja. La jangan sampai ada perasaan di hati ala a'malihi bahwa inya sampai kepada Allah atas sebab amal-amal ibadahnya yang banyak. Padahal amal ibadahnya yang banyak tadi ma'lulah itu cacat. Nah,
cacat juga. Kita tuh sembahyang subuh tadi 2 rakaat ini, nah kawalah kita mengontrol supaya khusyuk kedua rakaatnya, kada kawa. Nah, ada yang keingatan bini di rumah, kada sempat aku tadi ya menungkih, kada sempat menungkih. Orang ajan kehendak bangun jam 3 sempat menungkih, cuma pas orang ajan kada sempat. Makanya waktu hendak turun ke sini tadi cuget tapi kada sempat menungkih. Nah, tapi pikiran dalam sembahyang nah, Allahu Akbar. Ya. Sampet tapi pikiran dalam sembahyang, macam-macam pikiran dalam sembahyang tadi nih. Nah, kawalah kita bujur-bujur pol 2 rakaat kada kawa, maka cacat sembahyang kita. Belum lagi bacaannya pulang kada bujur, tajwidnya cacat sembahyang kita, dan lain sebagainya. Tumaninahnya pulang kada bujur, cacat sembahyang kita. Padahal imam tadi sudah lawas tumaninah, cuma kita bergarak-garak ke belakang. Imam itu kan sami Allah liman hamidah, lawas menyuruh tumaninah supaya sempurna. Soalnya kita nah aja. Padahal kau aja gana cuma kayak ini. Nah, sia-sia lawas kau mau kayak ini. Kenapa kan kada boleh aja? Hanya tahu kabian. Nah, kada belajar ngalihai. Nalih mau kada belajar nih. Nah, jadi amal kita diandalkan kepada Allah, hendak masuk surga, selamanya kita kada pernah kawa masuk surga. Amal kita yang banyak diandalkan kepada Allah supaya sampai wusul ilallah, selamanya kita kada pernah sampai kepada Allah. Nah, amal kita andalkan supaya Allah nih, supaya kita sampai kepada ridha Allah, selamanya kita kada mendapatkan keridhaan Allah. Karena barang siapa mengandalkan amalnya, itu berartinya manuhanakan amal. Nah, barang siapa mengandalkan kemampuannya, manuhanakan kemampuannya. Nah, tapi barang siapa mengandalkan Allah, ini disebut Abdullah, hamba Allah ngarannya. Amal banyak disuruh, tapi yang diandalkan tetap Allah. Nah, maka la ala amalihi al-ma'lulati, bukan berpegang kepada amal-amalnya yang cacat tadi. Maka mun kaya itu asalnya rujuk ilallah, minta bimbing Allah, kembali kepada Allah, minta tolongi Tuhan, maka hasilnya apa? Najaha. Sukseslah ia pinihayatihi, pada kesudahan perjalanannya. Artinya dapat makaina ma'rifat yang kedua. Nah, ai hasala lahu al-wusulu, maksudnya hasil dapatlah inya tadi wusul ilallah. Nah, arti wusul ilallah ini pemahamannya hendak kada ingat lawan Tuhan tuh kada kawa. Nah, itu wusul sudah tak. Kada ingat lawan Tuhan tuh kada kawa wusul ngarannya. Saya nangka ini nah. Nangkai dulu ke bini juga maaf ini lah, ini supaya mudah paham nah, lawan jangan mengantuk. Nah, orang dulu ke bini itu, amun sudah bandanya tabuat ke dalam sarang wanyi, nah, kawalah kita bapadah, kada merasa aku nah aja, ada kawal ya kalau mau tabuat di situ sudah, apalagi yang maayak segala macam, kayak anak bapadah kada, nah, tapi mungkin kita bini kita di sini, bini di sebelah di kamar sebelah, nah, ada nggak kau merasa apa-apa, kada tahu kisahnya, menjauh bandar jaraknya, nah. Menyebalah dulu, nah, becangangan dulu, pacul tunggal gimitan, nah iya kalau, nah itu maksudnya baparak dulu, amun jauh kayak apa, nah tapi bila sudah bujur-bujur wasil sampai, nah kada kawa didustakan, nah dasar nyaman, ya kalau, nah itu buktinya hendak terus, nah cakap kada nyaman bian. Ini kadada ini kadada berandak ini manusianya. Kadada. Ini buktinya nih nak. Adalah pada jarak kadada aku aja. Kadada jarak. Nah ya kalau jadi orang yang kenal dengan Allah, rami lawan Tuhan, kada mau jaraknya. Rami asik lawan Tuhan terus. Nah ini yang dikehendaki, ini yang disebut wusul ilallah naranya. Inya tuh ada jadi pasar nah kawanan, rami banyak kawannya, tapi hatinya tadi rami lawan Tuhan aja. Nah ini yang disebut wusul ilallah naranya. Nah, usul ilallah. Dikit lagi lah. Lalu ini tadi wasil ilallah. Ini apa jam berapa nih? Pina amuk benar bunyinya apa? Sampai jam berapa orang kita nih?
Wa amina alaihi minar ruju'i, dan aman, wa umina, dan diamankan, umina lil majhul gina, wa umina alaihi minar ruju'i minat tariq. Nah, makanya tadi asal berisi sifat rujuk, hatinya tadi sadar, minta bimbingan Allah, minta tolongi Allah, maka diamankanlah orang tadi minar ruju'i, daripada keluar atau terusir. Nah, rujuk di sini artinya bukan kembali yang kayak di awal tadi lah. Rujuk yang kedua ini artinya terusir, minat tariqi, dari jalan menuju Allah. Nah, jadi barang siapa inya kadada beisi perhatian, sadar diri, menyadari bahwa aku kada pernah kawa apa-apa. Satu, imbah nintunya kada mau minta bimbing Allah Ta'ala. Dua, imbahan itu kadang mau melihat kebaikan Tuhan, minta tolongi Tuhan nih, kadang mau nang kayak itu. Nah, maka inya bisa terusir dari jalan menuju Allah, walaupun inya mengaku seorang murid. Nah, terusir dari jalan, cak ibarat rel itu, nah menuju kepada satu tujuan, inya bisa talimbah relnya. Nah, bukti talimbah, nah secara mudah dipaham, mudah dideteksi bahwa kita tertalimbah dari jalan menuju Allah. Pusang. Siapakah bila hati itu pusang? Apabila pusang, musang, manggah, macam-macam, menyarik-nyarik, ini orang yang lepas dari tujuannya menuju Allah sudah. Nah, itu. Nya anu pang, kada minta bimbing Allah Ta'ala, dapat sesuatu yang kada nyaman, sarik. Nah, berarti memilih narannya. Harusnya bila datang sesuatu dari Allah, pertama, ini kan dari Allah nih, kenapa kita sarik? Sabar. Jangan bermamai, jangan memusang. Amun kita bermamai memusang, berarti kita memilih seorang narannya. Kehendak kita yang datang tuh ini. Jangan itu. Nah, berarti narannya memilih seorang nafsu narannya. Padahal tadi kita wa tawakkuli alaihi disuruh. Nah, jadi tiga benar nah yang jangan sampai kadada di hati seorang murid. Sadar bahwa kita kada pernah kawa. Satu. Yang kedua, minta pimpinakan Allah. Kalau nyawa aja Allah minta pimpinakan aku, oke, aku mimpin nyawa, pasti bagus akhirnya kena. Nang ketiga, nah minta tolongin Tuhan. Ternyata Allah sudah menolongi, berarti baik benar kada. Nah, makanya yang ketiga ini melihat kebaikan Allah. Nah, itu yang ketiga. Bila tiga ini ada, selamatlah inya di perjalanannya menuju Allah, dan hasilnya kena sampai kepada Allah. Wa man lam yusahhih dzalika, barang siapa inya kada mau membujurkan dzalika, yang tiga perkara ini, bima dzakarnahu, yang sudah kami jelaskan ini, inqata'a. Nah, arti inqata'an itu asal mana terputus, maksudnya kada harapan dapat ma'rifat yang datang dari Allah, atau ma'rifat yang datang dari Allah, terputus inya dari rahmat Allah. Bahkan waraja'a, inya tabulik, terusir min haitsu jaa, dari tempatnya kembali. Dari mana asalnya? Cak ibarat kita sekolah kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 hendak berlulusan, ternyata kada lulus, bahkan orang boleh kakan ke kelas 1. Nah, itu. Bisa nang itu orang boleh kakan ke kelas 1. Kita nih beribadah jangka rajin, sakalnya memusang, menyarik-nyarik, ini tak boleh ke kelas 1 naranya. Nah, jadi dalam hidup, dalam berkehidupan nih, nah kita disuruh beribadah sambil disuruh memahami lawan kelakuan Allah Ta'ala. Sabar aja kita. Qala ba'dul arifin, sebagian orang-orang yang sudah sampai kepada Allah nih berucap, man dhanna annahu yasilu ilallah bighairillah, barang siapa berisi sangka. Nah, sangka ini biasanya kada bujur, berisi sangka bahwa sampai dia kepada Allah bighairillah, dengan cara, dengan kemampuan selain dari Allah. Nah, quti'a bihi, maka orang tadi selamanya diputus untuk sampai kepada Allah. Nah, kada sampai aku ke Banjar. Mobil kon ini harganya 10 miliar. Punya sekali gas saja tak angkat sakilan pada tanah. Nah, sekali gas saja tak angkat sakilan pada tanah. Nah, karena melihat kehebatan diri, kehebatan mobil, lalu merasa yakin sampai. Nah, kenapa? Mobilnya pengharat larang, supirnya lihai, maka mun besi perasaan kayak itu, quti'a bihi, selamanya inya diputus untuk sampai ke Banjar. Nah, itu contohnya aja tuh. Sama nang kayak kita
mengandalkan kerajinan, kecangkalan, kesungguhan kita dalam beribadah, mengandalkan ibadah kita yang harat, quti'a bihi, diputus untuk sampai kepada Allah. Nah, waman ista'ana ala ibadatillahi binafsih, barang siapa ista'ana mengandalkan, kita aja sudah asal mana minta tolong bang, barang siapa mengandalkan ala ibadatillah, dalam ibadahnya kepada Allah, binafsihi, dengan kemampuan dirinya, wukila ila nafsih, maka Allah serahkan dirinya kepada bimbingan nafsunya sendiri. Nah ini, jadi barang siapa berisi perasaan aku kawai sanggup ya kok, apa kadang tigesanya sepeler kawa bener kok. Nah ada perasaan yang kayak itu, ini berlaku untuk seluruh kehidupan kita lah sebenarnya. Walaupun di sini maksudnya untuk sampai kepada Allah. Hanya merasa kawa, maka wukila ila nafsihi, Allah serahkan pengaturan hidupnya dalam bimbingan nafsunya sendiri. Nah, maka bila orang tuh dibimbing oleh nafsu, kada dibimbing oleh Allah, buktinya inya yang merasa kawa ya kok, mampu ya kok, pintar ya kok, nah, bisa ya kok. Nah, itu ciri sudah alamat. Maka dijulung Allah pengaturan hidup kita dalam pimpinan nafsu kita sendiri. Cirinya dua kan ujung-ujungnya. Nah, pertama, bila berhasil sombong. Yang kedua, bila gagal putus asa. Cara bersalah tuh. Itu ciri khas nafsu. Nafsu itu menghendaki kita masuk neraka. Orang masuk neraka cirinya sombong. Dan juga nafsu pun menghendaki kita masuk neraka melewat, bukan hanya melewat pintu sombong, tapi melewat pintu putus asa. Nah, kenapa orang bisa putus asa? Orang yang bisa putus asa tuh nya menganggap asalnya inya saraba kawa. Ternyata kada kawa, lalu putus asa. Maka aku sudah baca Yasin sehari ini 100 kali. Hari-hari pulang 1 tahun sudah. Kenapa Tuhan ulun kada sugih-sugih juga? Nah, maka itu ampih sudah putus asa naranya. Berarti inya ampih baca Yasin, ciri bahwa di awal inya baca Yasin kada ikhlas, kada berisi sifat ar-ruju' ilallah tadi. Nah, itu. Atau misalnya seandainya baca Yasin sehari 100 kali selama 1 tahun berhasil yang diinginkannya, bisa sombong tak? Nah, apa bukti sombong? Wani baucap, kamu tahulah aku nih karena pesugih bener. Anda kada tahu amalannya. Apa? Nah, terbukti sudah aku. Sombong kada? Sombong. Ada yang diandalkannya. Nah, maka orang yang dibimbing oleh nafsunya sendiri saraba salah, artinya salah terus. Maksud salah terus tuh neraka ujung-ujungnya. Ada di hati sifat sombong sedikit aja, sedikit dabu neraka. Ada sifat putus asa, neraka juga. Nah, sedangkan orang yang minta bimbingan Allah Ta'ala, sadar dirinya kada kawa, hanya melihat kebaikan Tuhan saja, ini saraba bujur. Nah, tadi kan saraba salah, ini saraba bujur. Bila inya berhasil, bujur. Bila inya berhasil tuh apa yang dikehendakinya, dipujinya Allah. Karena inya tahu dari awalnya melihat kebaikan Allah aja. Yang kedua, bila inya kada berhasil pang, sabarnya dan inya tetap memuji lawan Allah. Memujinya orang yang sabar, caranya bukan alhamdulillah, garing. Alhamdulillah aku garing kada kayak itu. Dapat musibah dirajah satum, alhamdulillah aku dirajah satum. Kada kayak itu. Artinya kada menyalahkan makhluk. Memujinya kita kepada Allah ketika dapat musibah, jangan menyalahkan makhluk. Hilang duit, pemamai, seharian memamai. Napa hilang aja dompet. Napa garang isinya duit berapa? 5.000 nah aja. 5.000 memamai seharian. Ada masalah duit bang mulai aja. Masalahnya kalau masalahnya ada foto di situ, foto ayangnya hilang. Nah, nintoh bemamai sarik. Nah, kenapa bemamai? Nah, kada sadar, kada ada bisi kesadaran satu, kada ada minta bimbing akan Tuhan dua, dan kada melihat kebaikan Tuhan. Nah, asal inya tadi sadar minta bimbing lawan Allah, kehilangan sesuatu santai aja, kada apa-apa aja nya, kada apa-apa. Kan dalam tauhid ninto segala sesuatu terjadi Allah yang maulah.
Kalau yang kita tuju Allah, nah lalu Allah ini bertajalli, bertampai dengan sesuatu, dan sesuatu itu kada kita senangi, tapi sidin bertampai, apa salahnya yang kelihatan yang dituju? Nah, ya kalau apa salahnya? Nah, kan kita ini menuju Allah, ya kada menghendaki Allah, ternyata sidin bertampai, walaupun kelakuan sidin itu kada menyenangkan kita, kada sarik kita. Kenapa? Yang penting kita melihat sidin. Asal melihat lawan sidin, mau ya sabar. Makanya asal pinando, kada bemamai. Ya lu gesang-gesang yang derajahnya Tuhan belakang. Top jadi belakang derajahnya Tuhan. Pungul benar bangsat, cilaka. Siapakah merajah mobil aku lihat mintuha. Nah, mintuha. Mapulun balah aja caka tahu kada bemamai kada caka tahu. Nah, ini masalahnya kadang kada tahu. Sama dengan kita dapat musibah kada nyaman caka tahu, kada mamai kita sabar aja caka tahu. Nah sekarang kita tahu dalam ilmu tauhid sudah belajar. Nah tauhidul af'al, kada ada yang kawa baulah apapun melainkan hanya Allah. Nah, asal sadar nang kayak itu kita santai aja, kita sabar aja kita. Nah, ini jam berapa sudah? Jam 7 kah? Insyaallah kita sambunglah. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على سيدنا محمد